નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્ટાન્ડર્ડ 8 ગુજરાતી ચેપ્ટર 6 ડૉક્ટર હોમી ભાભા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે સ્ટાન્ડર્ડ 7માં પણ એક વૈજ્ઞાનિકનો અભ્યાસ કરેલો, તો તે વૈજ્ઞાનિક તો તમે કયા વૈજ્ઞાનિકનો અભ્યાસ કરેલો યાદ છે કોઈને? તો કે તે છે ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ, જેઓ મિસાઇલ મેનથી ઓળખાય છે. તો કે ભારત દેશની અંદર વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિકસાવવામાં ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકો અને ઘણા બધા મહાન વ્યક્તિઓએ પોતાનો અમૂલ્ય ફાળો આપેલો છે. આ મહાન વૈજ્ઞાનિકો અને મહાન વ્યક્તિઓએ પોતાના જીવનની અંદર ઘણા બધા સંઘર્ષોનો સામનો કરીને, અનેક મુશ્કેલીઓ વેઠી, અનેક અગવડો વેઠીને પોતાનું જીવન છે તે દેશને માટે સમર્પિત કરી દીધું છે. એમાંના જ એક વૈજ્ઞાનિક એટલે ડૉક્ટર હોમી ભાભા. તો આજે આપણે આવા જ એક વૈજ્ઞાનિક એટલે કે ડૉક્ટર હોમી ભાભાની સમજૂતી મેળવીએ. પણ આ કેરેક્ટરની સમજૂતી મેળવતા પહેલાં એના જીવન પરિચયનો એક નાનકડો એવો વિડીયો જોઈએ. बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है. मैं अपने काम से क्या कर सकता हूँ, उस पर मेरी सफलता निर्भर करती है. दोस्तों, आज भारत को दुनिया में एक न्यूक्लियर पावर के रूप में जाना जाता है. भारत आज दुनिया के उन 9 देशों में से एक है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है. दोस्तों, हिंदी दर्पण में आज हम बात करने जा रहे हैं उस साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने अपने प्रयासों से भारत में न्यूक्लियर पावर के रिसर्च की नींव रखी थी. होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें हम होमी जे भाभा के भी नाम से जानते हैं. इनका नाम तो आपने सुना ही होगा. आज हम बात करेंगे इनकी उपलब्धियों और भारत के परमाणु विकास में इनके योगदान की. इनके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें. दोस्तों, होमी जे भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है. उन्होंने भारत में 2 प्रसिद्ध शोध संस्थानों की नींव रखी है. पहली है TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और दूसरी है AEET, जिसका नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया था. तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में शुरू से जानते हैं. दोस्तों, होमी जे भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को बॉम्बे के एक पारसी परिवार में हुआ था. उनका परिवार बहुत शिक्षित और धनी था. उनके पिता जहांगीर होरमुसजी भाभा अंग्रेजों के जमाने के एक प्रसिद्ध लॉयर थे. उनकी शुरुआती शिक्षा बॉम्बे के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से हुई. फिर वो एल्फिंस्टोन कॉलेज में पढ़े और उसके बाद रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एडमिशन लिए. पढ़ाई के अलावा उन्हें पेंटिंग और म्यूजिक का भी बहुत शौक था. उनके पिता और उनके रिश्तेदार दोराबजी टाटा, जो उस समय के बहुत बड़े उद्योगपति थे, दोनों लोग मिलकर उनके ऊपर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का दबाव बनाने लगे, जिससे कि वो वापस आकर टाटा स्टील में काम कर सके. दोस्तों, कैम्ब्रिज में जाने को उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कई नए आविष्कारों का केंद्र बन चुकी थी. वहीं पर शोध कर रहे पॉल डिरैक से वो काफी प्रभावित हुए थे. आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पॉल डिरैक ने पहली बार एंटी मैटर के होने की संभावना जताई थी. उनके योगदान के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था. उन्हीं के काम से प्रभावित होकर होमी जे भाभा को भी न्यूक्लियर रिसर्च में इंटरेस्ट आने लगा. 1933 में एक महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर पब्लिश करने के बाद उन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स में डॉक्टरेट मिल गई. इस पेपर के कारण वो इसैक न्यूटन स्टूडेंटशिप जीत गए. इसके बाद कई सारे रिसर्च ने एक साइंटिस्ट के रूप में उनकी पहचान बना दी. कैम्ब्रिज में वो रिसर्च के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत रुचि लेते थे. 1939 में वो छुट्टी पे भारत वापस आए. उसी समय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया और उन्होंने इंडिया में ही रहने का फैसला कर लिया. उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में काम करने का फैसला कर लिया, जिसके हेड उस समय के प्रसिद्ध साइंटिस्ट CV रमन जी थे. उन्हें दोराबजी टाटा ट्रस्ट से रिसर्च के लिए फंडिंग मिली, जिससे उन्होंने एक कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट बनाया. वहीं पर काम करते समय
उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि भारत में कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहां न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में रिसर्च की जा सके। वो ये समझ गए थे कि भारत में भी कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो इस क्षेत्र में अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग काम करने की वजह से कोई बड़ा आविष्कार नहीं हो पा रहा है। अगर कोई एक ऐसी जगह हो जहां सभी वैज्ञानिक एक साथ काम कर सकें और वहां काम करने की सारी सुविधाएं मौजूद हों, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में भारत बहुत आगे जा सकता है। यही बातें उन्होंने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को लिखी और उनसे एक इंस्टीट्यूट बनाने के लिए आर्थिक मदद की पेशकश की। उनका ये प्रपोजल स्वीकार कर लिया गया। 1945 में उन्होंने बॉम्बे में TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव रखी। बाद में जब उन्हें लगा कि TIFR में पूरी तरह से एटॉमिक रिसर्च नहीं हो पाएगी, तो उन्होंने गवर्नमेंट से एक नई लेबोरेटरी बनाने की रिक्वेस्ट की, जिसे स्वीकार कर लिया गया और उसके लिए 1200 एकड़ जमीन अलॉट कर दी गई। और 1954 में AEET यानी एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे में काम शुरू हो गया। उनका दुनिया भर के बड़े वैज्ञानिकों से परिचय था, जिन्हें वो इंडिया में बुलाते थे और इंडियन साइंटिस्ट से मिलवाते थे, जिससे कि उन्हें कुछ सीखने को मिले और प्रोत्साहन मिले। उन्होंने परमाणु हथियारों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। भारत की आज़ादी के बाद 1948 में नेहरू जी ने उन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का डायरेक्टर बना दिया और देश के लिए परमाणु हथियार विकसित करने की जिम्मेदारी उन्हें ऑफिशियली सौंपी। उनके द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण शोध भाभा स्कैटरिंग आज पूरी दुनिया में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने उस समय के एक और प्रसिद्ध साइंटिस्ट विक्रम साराभाई को स्पेस रिसर्च के लिए एक राष्ट्रीय कमेटी बनाने में बहुत सहयोग दिया था। 24 जनवरी 1966 को एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु को एक विदेशी एजेंसी की साजिश भी कहा जाता है, जिससे कि भारत में बढ़ते परमाणु शोध को रोका जा सके। उनकी मृत्यु के बाद AEET का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया। परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके। तो विद्यार्थी मित्रों, આજે મહાન વૈજ્ઞાનિક એટલે કે ડૉક્ટર હોમી ભાભાના જીવનનો ટૂંક પરિચયનો વિડીયો જોયા પછી આપણને પણ એવું લાગે કે પોતાના જીવન દરમિયાન પોતે જ્યાં સુધી જીવ્યા ત્યાં સુધી તેણે ઘણા બધા સંશોધન કર્યા અને એક ભારત દેશને ઉપયોગી બની ને ભારત દેશના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિકસાવવામાં પોતાનું જીવન છે તે સમર્પિત કરી દીધું। તો તેની ડૉક્ટર હોમી ભાભાને પરમાણુ કાર્યક્રમના જનક એટલે કે પરમાણુ કાર્યક્રમના પિતા પણ કહી શકાય છે। તો પરમાણુ પદાર્થનો સૌથી નાનો કણ છે એટલે કે અણુનો નાનામાં નાનો ભાગ એટલે પરમાણુ। એ પરમાણુ બધા ભેગા થાય એટલે જે બને તે અણુ શક્તિ। તો પાઠનો ટૂંક પરિચય આપેલો છે કે તેણે કઈ રીતે કામ કર્યું, તેનું કયું સ્વપ્ન હતું, તેનો જન્મ કયા પરિવારમાં થયો હતો અને તેણે અભ્યાસ કરીને ઇંગ્લેન્ડ ક્યારે ગયા, ત્યાં તેમને કઈ ડિગ્રી મેળવી, કયા એવોર્ડ મળ્યા અને અંતે તેમનું અવસાન કઈ રીતે થયું તેની શોર્ટ પરિચય આપેલો છે। પણ ડૉક્ટર હોમી ભાભાનો જન્મ એક પારસી પરિવારમાં થયો હતો। તો એના રિલેટેડ થોડીક માહિતી છે કે જ્યારે ભારત દેશની અંદર રાજાશાહી હતી ત્યારે પારસી લોકો છે તે ઈરાન દેશમાંથી ઉમરગામ જિલ્લાના સંજાણ બંદરે આવ્યા હતા। ત્યારે એવું કહેવાય છે કે દૂધમાં સાકર ભળી જાય એવી જ રીતે પારસી પ્રજા છે તે આપણી સંસ્કૃતિમાં ભળી ગઈ છે। આવું આપણે એસએસની અંદર પણ ભણ્યા હશો, અભ્યાસ કર્યો હશે। તો એવું શા માટે કહેવાય છે? ત્યારે આપણા દેશની અંદર રાજાશાહી હતી ત્યારે જ્યારે પારસી પ્રજા છે તે ઉમરગામ જિલ્લાના સંજાણ બંદરે આવ્યા ત્યારે ત્યાંના રાજાએ કહ્યું હતું કે જેવી રીતે દૂધમાં સાકર ભળી જાય
કે દૂધમાં સાકર નાખો અને સાકર દેખાય નહીં, એકદમ મિક્સ થઈ જાય, એવી જ રીતે તમે પણ અમારી સંસ્કૃતિમાં ભળી જજો. અને તે જ દિવસથી આ પારસી પ્રજા છે તે આપણી સંસ્કૃતિમાં ભળી ગઈ છે અને ભારત દેશના વિકાસમાં તેમનો અમૂલ્ય ફાળો છે, મોટો ભાગ ભજવ્યો છે. તો આ ડૉક્ટર હોમી ભાભા એમાંના જ એક વ્યક્તિ હતા જેમનો જન્મ એક પારસી પરિવારમાં થયો છે, જેનું પિક્ચર પણ તમે જોઈ શકો છો. તો આજે આપણે એવા જ પરમાણુ કાર્યક્રમના પિતા કહી શકાય એવા ડૉક્ટર હોમી જહાંગીર ભાભા એની સમજૂતી મેળવીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પરમાણુ વિશે તો સાંભળ્યું જ હશે અને પરમાણુ પદાર્થનો સૌથી નાનામાં નાનો કણ છે, એટલે કે અણુનો નાનામાં નાનો કણ એટલે પરમાણુ. હવે એમાંથી જે બધી પરમાણુ ભેગા થાય અને જે શક્તિ મળે એ કહેવાય અણુશક્તિ. પણ કોઈ પણ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી અને કોઈ પણ પદાર્થનું જ્યારે સંશોધન થાય, કોઈ પણ વસ્તુનું જ્યારે સંશોધન થાય ત્યારે એના ફાયદા અને ગેરફાયદા બંને છે જ. એક્ઝામ્પલ તરીકે ટીવી, મોબાઈલ આ બંનેનું જોઈએ તો ટીવી દ્વારા આપણને અનેક પ્રકારની માહિતી મળે તો છે જ, પણ સાથે સાથે એના ગેરફાયદા પણ છે. મોબાઈલ દ્વારા આપણે ગમે તે જગ્યાએ ગમે તે વાતચીત કરી શકીએ છીએ, પણ સાથે સાથે તેના ગેરફાયદા પણ છે જ. તો એવી જ રીતે આ અણુશક્તિથી એનો ઉપયોગ તો છે જ, પણ જો તેનો દુરુપયોગ કરવામાં આવે તો ધડાકાભેર બધું જ નષ્ટ થઈ જાય, એટલે કે ઘણો બધો વિનાશ થઈ જાય. એનું જ એક એક્ઝામ્પલ છે કે 6 ઓગસ્ટ એટલે કે 6 ઓગસ્ટ 1945ના દિવસે અમેરિકાએ જાપાનના 2 શહેરો હિરોશીમા અને નાગાસાકી પર અણુબોમ્બ ફેંકીને તારાજી મચાવી દીધી હતી. તારાજી એટલે વિનાશ સર્જી દીધો હતો, જેથી આખી દુનિયા, આખું વિશ્વ ધ્રુજી ઉઠ્યું હતું, જેની અસર આજે પણ આ 2 સ્થળની અંદર જોવા મળે છે, તે લોકોની અંદર જોવા મળે છે. થયું હતું તો કે ભારત દેશ આઝાદ થયો ત્યાર પહેલાં 1945માં કે અમેરિકાએ એ જાપાનના આ 2 શહેરની અંદર હિરોશીમા અને નાગાસાકી ઉપર અણુબોમ્બ ફેંકાતા, જેની અસર આજે પણ છે જ. અને એ સમયે આખું વિશ્વ ધ્રુજી ઉઠ્યું હતું. તો કહેવાનું તાત્પર્ય કે જો આ અણુશક્તિનો જો આવી રીતે દુરુપયોગ થાય તો ઘણો બધો વિનાશ પણ થઈ જાય, પરંતુ જો અણુશક્તિનો સદુપયોગ કરવામાં આવે તો અણુ ઉર્જા દેશના વિકાસમાં ઘણો બધો મહત્ત્વનો ભાગ પણ ભજવે છે. તો કે આપણા દેશના વૈજ્ઞાનિકોએ આ અણુ ઉર્જા મેળવીને, ઉર્જા એટલે શક્તિ, અણુશક્તિ મેળવીને દેશને ઉપયોગી થવાનો હેતુ પાર પાડવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો. તો કે આપણા દેશના વૈજ્ઞાનિકોએ કયો સંકલ્પ કરેલો હતો? તો કે અણુ ઉર્જા મેળવીને દેશને ઉપયોગી થવાનો સંકલ્પ કરેલો હતો. જેમાંના આવો સંકલ્પ તો ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકોએ કરેલો હતો, પણ આ સંકલ્પને, આ સ્વપ્નને સાકાર કરનાર એટલે ડૉક્ટર હોમી જહાંગીર ભાભા. ભારત દેશ આઝાદ થયા પછી પરમાણુ શક્તિ સંગઠનના તેઓ સચિવ હતા. ડૉક્ટર, હવે એના જીવનનો પરિચય જોઈએ. ડૉક્ટર હોમી જહાંગીર ભાભાનો જન્મ 30 ઓક્ટોબર 1909 એટલે કે 1909ના રોજ મુંબઈના એક પારસી પરિવારમાં થયો હતો. તેમના પિતા J.H. ભાભા મુંબઈની હાઈકોર્ટના એક પ્રખ્યાત વકીલ હતા, એટલે કે લોયર હતા. હોમી ખૂબ જ તેજસ્વી વિદ્યાર્થી હતો, એટલે કે ભણવામાં ખૂબ હોશિયાર હતા. તેમના અભ્યાસ લગતી માહિતી તો કે તેમણે મુંબઈની જોન હાઈસ્કૂલ, એલિફિન્સ્ટન કોલેજ અને રોયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સમાં એમણે ટૂંકમાં તેમનું પ્રાથમિક શિક્ષણ, ઉચ્ચ શિક્ષણ અને તેમણે કોલેજનો અભ્યાસ, પછી ત્યાર પછી રોયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સમાં આ બધો જ અભ્યાસ પૂરો કરીને તેઓ 17 વર્ષની ઉંમરે ઇંગ્લેન્ડ ગયા. ત્યાં કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીમાં
આ યુનિવર્સિટીનું નામ તો તમે બધાએ સાંભળ્યું જ હશે અને કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીમાં ઈસવીસન 1930માં યંત્ર વિજ્ઞાનની પરીક્ષા પાસ કરીને ઈસવીસન 1934માં તેમણે પીએચડીની ડિગ્રી મેળવી. પીએચડી એટલે કે ઘણા લોકો સ્નાતક, અનુસ્નાતક, ડૉક્ટર, તો એવી જ રીતે ડૉક્ટર હોમી ભાભાએ પીએચડીની ડિગ્રી મેળવી. હવે તેઓ 17 વર્ષની ઉંમરે ઇંગ્લેન્ડ તો ગયા અને ત્યાં 1926થી 1940 સુધી તેઓ વિદેશમાં જ રહ્યા. એટલે કે 14 વર્ષ સુધી તેઓ વિદેશમાં રહ્યા. આ દરમિયાન વૈજ્ઞાનિક સંશોધન કરતાં કરતાં ત્યાં તેમણે વિજ્ઞાનમાં સંશોધન કરવાનું જ કાર્ય તેમનું ચાલુ જ હતું અને આ સંશોધન કરતાં કરતાં તેમણે ઇટાલીના ડૉક્ટર ફર્મી, જર્મનીના ડૉક્ટર પાલી, ઇંગ્લેન્ડના ડૉક્ટર ફેમ્સે જેવા મહાન વૈજ્ઞાનિકો સાથે તેમને કામ કરવાનો મોકો મળ્યો અને તેઓએ પણ ડૉક્ટર ભાભાની ખૂબ જ પ્રશંસા કરી. એટલે કે આ જે બધા વૈજ્ઞાનિકો હતા, ડૉક્ટર પાલી, ડૉક્ટર ફેમ્સે જેવા જે મહાન વૈજ્ઞાનિકો હતા, તેમણે પણ ડૉક્ટર ભાભાને ખૂબ જ વખાણ કર્યા. ડૉક્ટર હોમી જહાંગીર ભાભા એટલે ડૉક્ટર એટલે કોઈ MBBS નહીં, પણ વ્યક્તિ જ્યારે પીએચડીની ડિગ્રી મેળવે ત્યારે તેમને આગળ ડૉક્ટર આવો શબ્દ લાગે. હવે આ 14 વર્ષ સુધી તેઓ વિદેશમાં રહ્યા અને ઈસવીસન 1941માં તેઓ વિદેશથી ભારત પાછા ફર્યા. હવે તેમણે બેંગ્લોર ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સમાં ભૌતિક વિજ્ઞાનના એક રીડર તરીકે ત્યાં રહ્યા. ત્યાંથી પાછા ફર્યા પછી તેઓ બેંગ્લોરમાં આવા ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સમાં એટલે ભૌતિક વિજ્ઞાન એટલે કે બાયોલોજીમાં તેઓ રીડર તરીકે રહ્યા. અહીં તેમણે ઘણા મહત્ત્વપૂર્ણ સંશોધન કર્યા અને એક શ્રેષ્ઠ વૈજ્ઞાનિક તરીકે પ્રખ્યાત થયા. એક સર્વશ્રેષ્ઠ વૈજ્ઞાનિક તરીકે, બેસ્ટ વૈજ્ઞાનિક તરીકે તેઓ ફેમસ થઈ ગયા અને ભારત સરકારે તેમને ઈસવીસન 1954માં પદ્મભૂષણનો એવોર્ડ આપ્યો. તેમણે કયો એવોર્ડ આપ્યો 1954માં? તો કે પદ્મભૂષણનો એવોર્ડ આપ્યો. હવે 20 જાન્યુઆરી 1957માં મુંબઈ પાસે ટ્રામ્બેમાં ડૉક્ટર ભાભાના માર્ગદર્શન હેઠળ એટલે કે એના અંડરમાં રહીને પરમાણુ સંશોધન કેન્દ્રની સ્થાપના કરી અને ડૉક્ટર ભાભા આ જે સંસ્થાની સ્થાપના કરી તે કઈ સંસ્થા? તો કે પરમાણુ સંશોધન કેન્દ્ર. અને એમાં તેઓ આજીવન એટલે કે પોતે જીવન જીવ્યા ત્યાં સુધી, આજીવન એટલે પોતે જીવન જીવે ત્યાં સુધી તેઓ સંચાલક રહ્યા, ટૂંકમાં હેન્ડલિંગ કરતા રહ્યા. તેમની દેખરેખ હેઠળ 3 પરમાણુ ભઠ્ઠીઓ બનાવવામાં આવી. પણ ડૉક્ટર ભાભા છે તે પરમાણુ શક્તિના શાંતિપૂર્ણ ઉપયોગના પક્ષપાતી હતા. એટલે કે તેઓ એવું વિચારતા હતા કે આ જે અણુશક્તિ છે તેનો શાંતિપૂર્ણ એટલે કે તેનો પોઝિટિવ ઉપયોગ થાય તેવો તે આગ્રહ રાખતા હતા, એવા પક્ષમાં માનનાર હતા. તેમણે ભારતમાં પરમાણુ શક્તિ દ્વારા ઉદ્યોગો અને સિંચાઈની વ્યવસ્થા થઈ શકે એવું તેમનું સ્વપ્ન હતું. તો કે આ અણુશક્તિથી ઉદ્યોગોનો વિકાસ થાય અને એક સિંચાઈ ક્ષેત્રેનો વિકાસ થાય એવું એનું એક સ્વપ્ન હતું, જેથી ભારત દેશ છે તે વિશ્વમાં સૌથી આગળ રહે. તેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય અણુશક્તિ સભાઓમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું. એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ લેવલે અણુશક્તિ એટલે કે આ અણુશક્તિનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો એની જ્યારે મિટિંગ થતી હતી ત્યારે ભારત દેશનું પ્રતિનિધિત્વ ડૉક્ટર હોમી ભાભાએ કર્યું હતું. અને ઈસવીસન 1955માં તેઓ જીનીવા ખાતે યોજાયેલ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની અણુશક્તિના શાંતિમય ઉપયોગોની સભાના પ્રમુખ બન્યા. હવે આ જીનીવા ખાતે યોજાયેલ આ એક પ્લેસનું નામ છે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ લેવલે. તો કે અણુશક્તિનો ઉપયોગ એક પોઝિટિવ રીતે થાય, શાંતિમય રીતે થાય એના તે
પ્રમુખ બન્યા એટલે કે હેડ બન્યા. અને ત્યાર પછી હવે આજે 1957માં એને પરમાણુ સંશોધન કેન્દ્રની સ્થાપના કરી. પણ ત્યાર પહેલાંય ડૉક્ટર હોમી જહાંગીર ભાભાએ ઈસવીસન 1939માં સીવી રામનના નેજા હેઠળ એટલે કે ડૉક્ટર સીવી રામન આ પણ એક વૈજ્ઞાનિક હતા અને એના અંડરમાં રહીને તેમણે કોસ્મિક રે ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સ્થાપના કરી. અને ત્યાર પછી હવે આ કોસ્મિક રે ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સ્થાપના તો કરી પણ તેમાં જોઈ એવું રિઝલ્ટ દેખાતું નહોતું. ત્યારે ભારત દેશનો જોઈ એવો વિકાસ દેખાતો નહોતો પરમાણુ કેન્દ્રનો. ત્યાર પછી તેમણે JRD ટાટાની મદદથી મુંબઈમાં ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફંડામેન્ટલ રિસર્ચની સ્થાપના કરી. ત્યાર પછી એટલે કે 1941માં. હવે આ 1941માં આ મુંબઈમાં ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફંડામેન્ટલ રિસર્ચની સ્થાપના કર્યા બાદ તેમણે 1948માં એટોમિક એનર્જી કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાની પણ સ્થાપના કરી. એટલે કે આ બધા સંસ્થાની સ્થાપના કર્યા પછી એને પોતાનું જીવન તે દેશને માટે સમર્પિત જ કરી દીધું હતું. અને 24 જાન્યુઆરી 1966ના રોજ ફ્રાન્સમાં એક વિમાન અકસ્માતમાં 56 વર્ષની વયે તેમનો જીવનદીપ બુઝાઈ ગયો. જીવનદીપ બુઝાઈ જવો મતલબ તેમનું મૃત્યુ થઈ જવું. તો આજ ભારત સરકારે ત્યાર પછી ભાભા પરમાણુ સંશોધન કેન્દ્ર એટલે કે AEET સૌ પ્રથમ જ્યારે એને જે AEETની સ્થાપના કરેલી હતી અને જ્યારે તેમનો જીવનદીપ બુઝાઈ ગયો ત્યાર પછી તો કે તેમણે AEETની નામ ચેન્જ કરીને ભાભા પરમાણુ સંશોધન કેન્દ્રની સ્થાપના કરીને ડૉક્ટર હોમી જહાંગીર ભાભાને કાયમને માટે અમર કર્યા. એટલે કે તે ડૉક્ટર હોમી જહાંગીર ભાભા વિશ્વમાં જગતમાં તેઓ કાયમ માટે યાદ રહે એટલા માટે તેમણે ભાભા પરમાણુ સંશોધન કેન્દ્રની સ્થાપના કરી. તો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો કે આવા મહાન વૈજ્ઞાનિક જેણે રાષ્ટ્રને માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દીધું એટલે કે જીવનની ઊંચાઈ સુધી પહોંચવા માટે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ વેઠી અને સંઘર્ષોનો સામનો કરીને પોતાનું જે સ્વપ્ન હતું તે સ્વપ્ન સાકાર કર્યું. તો આપણે પણ આપણા મંજિલ અને લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માટે જીવનની અંદર ગમે એટલી મુશ્કેલીઓ આવે, જીવનની અંદર ઘણા બધા સંઘર્ષોનો સામનો કરીને આપણે આપણા મંજિલ અને લક્ષ્ય સુધી પહોંચી શકીએ અને આપણે આપણા દેશ માટે આપણે પોતાના જીવનનું કંઈક અમૂલ્ય યોગદાન આપીએ.